सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दोबारा आई हाँ। उदों मेरे को गल कंप्लीट नहीं हो रही, वैसे भी 1 घंटा हो गया ही। दूसरा मैं तुहानूं दसदी जो मैं इत्थों पेपर पढ़दी, मैनूं पता भी नहीं होंदा पेपर हमेशा सदियां तो पै रहिंदे। तो जो कोई मेरे सामने कोई करदा होवे पिछे नक अक्खां पुंजियां, मैनूं बहुत गंदा लगदा इंसान। तो कई बार मैं वही गलतियां खुद करदी रहिंदी आं, मैनूं पता नहीं लगदा। उधर मैं होश बात च हुंदी पर मैनूं पता नहीं लगदा उदों। खैर माफ़ करना, मतलब कि हाईजैनिक नहीं है जो मतलब कि मैं इधर रोन डई, अक्ख पूंजन डई, बिच ही मतलब कि इस तरह करन डई हाँ। तो वो हाईजैनिक नहीं है, पर मैं मेरे सामने कोई करता हो, मेरे हसबैंड भी करते होने, उन्होंने मैं दसन डई मैं किवें रोकदी हुंदी उन्होंने, तो मैं आप भी उही करन डई हाँ। खैर कहानी नूं अगे शुरू करते है। उत्थे ही रह रही सी मिलपीटस च, ते जिंदगी इदां ही चल रही सी। अपने वालों मैं बहुत बिजी सी, एक जॉब ते एक स्टडी वास्ते, वो सिक्योरिटी गार्ड ते ओहदी जॉब ते। बाकी दे 2 दिन मेरे ऑफ भी होंदे ही, ते जिस दिन मेरे ऑफ होंदे ही ना, उस दिन मैं उत्थे लागे दस्सिया इंडियन स्टोर सी लागे, ते मैं उत्थों लिया के आउंदी हुंदी हाँ ड्रामा इहो हमारा जीवना। इहो हमारा जीवना ओहदे विच मेरा ख्याल नीरू है ना, ते ओहदियां किन्नियां किस्तां ने, मैं इन्नियां चुक के बहुत किस्तां ही ओहदियां, ते वेख के फिर उन्होंने छड्ड आउणा। ते मैं इदां सोफे ते नेरे ते उन्हां कोलों जलेबियां लै आउणियां, चाह बना लैनी, अपनी चाह दा एक वड्डा सारा कप भर लैना, ते लागे जलेबियां रख लैनियां, ते नाल मैं वेखण दे जाना। ते मैनूं इदां लगना जिवें मैं वां वो इदां कहानी ही वो हमारा जीवना, जिथों तक हुण भी मैनूं याद आ। हुण मैं कदी नहीं वेख्या, उत्थे ही वेख्या एक बारी, पर मैनूं अजे भी याद आ थोड़ी बहुती कहानी कि वो इन्नी मेरे दिल नूं लगी। तो मेरे अत्थरू ना रुकने, नाल मैं जलेबियां खाई जाना, चाह पी जानी, नाले सारे बन्ने नेरा करके ते मैं बैठी होना कमरे च, उत्थे लिविंग रूम च। ओहदा एह् ही कि एक औरत ही ते ओहदे बच्चा नहीं हुंदा, है ना, मतलब बहुत गरीब जे घर विच ओह दोनों हसबैंड वाइफ रहन डे आ। हसबैंड तो उस टाइम वो चंगा ही दिखाया ही, है ना, मतलब पेंडू जिहा माहौल सी, थोड़ी जमीन जमान तो है ना, गवां मझां उत्थे बजियां होइयां सी। ते की होया ओहदा कि ओह ना ओहदा बच्चा नहीं होया कई साल, ते ओनू बच्चा चाहिदा ही, ते ओन्ने मैनूं इदां लगदा कि ओन्ने होर औरत लैण दी ही, ते ओह बेचारी जिहड़ी घर सजाउंदी रही ही औरत। मैं ये नाटक मैं इहो हमारा जीवना मतलब कि मैं 2 दिनां च 3 किन्ने ने खत्म कीते, क्या लई आवां स्टोर तो चुक के, फिर वो दे के फिर दूसरियां, ते मैं इन्ना ज़्यादा एंड तक मेरी अक्खां सुजियां होंदियां ही रात नूं, ते मेरा सिर पीड़ होण डਿਆ जिवें अज होया हुणे ही। ते मैं ना ओहदे विच ना वो जिहड़ी औरत ही बेचारी, ओनू वो किसी दूसरे आदमी को 500 रुपये दी बेच दिंदे आ। ते जिवें डंगर नहीं खड़ीदे, मझां खड़दे ने लोग, इदां उस औरत नूं कोई दूसरा आदमी लैके जा रहा, तो बार बार अपने घर नूं वापस वेखदी आ। वो मैं कि जिवें नाटक दे विच वो कहानी है, ते कहानी आपां नूं इदां लगा कहानी आपां मैं हुण जिन्ना चिर इन्हां चीज़ां ते मैं नहीं पहुंची, तो मैनूं इदां लगन डिया भी मैं वेखण डई हाँ, ते पता नहीं किसे नाल होया कि नहीं वो दिखाउण डिया, पर वो रोन ते असली आउंदा ना। पर मैं जिहड़ी कहानी लैके आई हाँ वो असली रोना वा, असली इमोशन आ, असली इमोशन है विच, असली हर चीज़ हैगी आ, बिल्कुल असली है हर चीज़, कुछ विच नकली नहीं है। असली दे विचों ही अद्धा स्टफ इधर उधर खिलर ही गया होना, मतलब ख्याल रखते हुए अजे दे ख्याल हुण मैं किहदा रखना वा, पर फिर भी अपनी जमीर दा इजाजत नहीं देंदी, अपने समाज का ख्याल रखदे हुए अजे कुछ रह गया होना। वो इहो हमारा जीवना विच ये ही कि औरत दे बच्चा नहीं हुंदा, ते वो आदमी मेरा ख्याल दूजी लियाउंदा, तो ओनू वेच दिता जाता किसी दूसरे आदमी को, जिवें डंगर नहीं हुंदे, जिवें भी हुणे मझ दुध देनों हट गई आ, जां ये बाब ते ओनू मतलब कढ़ देंदे लोग अपने घरों, इदां 500 च। ते ओह मैं वेखदी हाँ, बंदा अगे अगे तुरे जांदे आ, ते ओह पिछे पिछे, ते ओह अपने घर नूं बार बार वेखदी आ। इहो हमारा जीवना मैं वेखण डई हाँ, ये नहीं पता कि इहो हमारा जीवना मेरा हो जाना वा। खैर छड्डो, अगों कहानी शुरू करते हैं। जो मैं अपनी गल करदी हाँ, इहो हमारा जीवना, ते दा एक्टर भी रब करे कि खुश होणगे,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸਲੀ ਅਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ, 100% ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਲਾਗੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਫੜ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਫੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਫੜ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਪ ਜੋ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ 8 ਵਜੇ, ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ 5-6 ਗੁਆਂਢ ਉੱਪਰ 3 ਹਾਊਸ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ 2 ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਲਣ ਡਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਗਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਪੈਰੀ ਨੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ,
ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਧਰ ਨੇ ਬੰਨੇ ਜਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਲੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬੂਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਛੱਤ ਹੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਪੀਟਰ ਸੈਲਵੀਅਨ ਡਰਾਈਵ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ, ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਛਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਡੇ ਨਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਡਿਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹੋ ਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸੰਤਾ ਕਲਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲਈ। ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ, 3 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ 3 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬ ਫੜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੋਬ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋੜ ਕੇ 20,000 ਮੈਂ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਹਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਜੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਗਿਫਟ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਲੇਨ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਸਟਰ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ, ਜਿੱਦਣ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਥ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਔਰਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੋਕਰੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੇਖਣੀ ਭਾਬੀ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਅਕਲ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਡਿਆਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਐਂਟਰ, ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੜਫ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਬਲ ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਛੱਪਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਛੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਿੱਜ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੋਵ। ਉਹ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
मैं क्या पागल हो गई, क्योंकि वो नहीं मैनू फील कराउंदा है। तो मैं क्या पागल हो गई कुड़ी, इदां दा इनू तरस मेरे ते क्यों होंदिया। फिर ना उत्थे बैठी ना गुस्लखाने ते जेह्ड़ा मैं गिफ्ट आंदा ही, तो कपड़ा ओह्दे बच्चे दा मैं सूट लैके आई हाँ जेबरा भी, तो उन्हें पाया भी उस दिन पहले दिन। तो पहले दिन ही उन्होंने चौंके उत्थे गुस्लखाने च बैठी इदां धोन डई मेरे सामने, ते नाल मैनू इदां इदां गल्लां करन डई, तेरे लिए इदां सोचन डई, इदां करन डई, ते इदां इदां करन डई, इदां करन डई जिवें कोई ना कोई रजाई धोन डई होंदी। ते पाड़ दित्ता, ते पाड़ नहीं दित्ता भी जां फट गया जां किद्दां होया, मेरे सामने इदां लीरो लीर। ओह् जेह्ड़ी मैं कमीज खड़ी ही ओह्दे बेटे लेई इक दिन पाई, ते बाद च सारेआं नूं दिखाउण डई, आ वेखो फट गई। मतलब हर चीज़ च मैं निखारा, हर चीज़ च मैं बेवकूफ़, हर चीज़ च मैं स्टूपिड साबित हुई। और गिफ्ट दिता वो कमीज नूं इदां तूं इन्नी जोर दी मेरे सामने ऐ करी जांदी, ते नाल एह् कहंदी जेह्ड़ा जेह्ड़ा ओह्दे ते मंडिया ही, जेह्ड़ा मेरे नाल गया ही, जेह्ड़ा बलदेव, कहंदी मैं एह् राणिया कि इनूं पाठ कराउण दी इत्थे की जरूरत हैगी ही, खर्चा कराता साडा, इन्ना पैसा भेजिया इस आदमी ने, ते इदां एह् चीज़ां उन्हें मेरे सामने किया, मेरे सामने। मैं गवाह जे गई नहीं इस दुनिया तो, पर मैं फिर भी कुछ नहीं किया है ना। पर मैं आ गल इनू दसी आके कि वह कहती पाठ, तो ये आंदा नहीं नहीं वो इदा नहीं कह सकती, ये तू इं मतलब वो कह मैं ये हैरान होन डई हाँ। उस तो बाद इस औरत आदमी ने उस औरत ने इदा ही करनी शुरू कर दी, मतलब कि जिमें हर चीज़ मैं ना मैंशन नहीं करना चाहती उस औरत का, समझ आई। इस करके कि हर चीज़ की प्राइवेसी प्रोटैक्ट करदे होया मैं चीज़ों मतलब कि करनी, मैं उस औरत नूं इदां ही बुलाऊंगी कि वो इहदी भाभी दी इदां पूजा करन लग पिया कि जिवें वो लेडी डियाना कोई इन्हां दे घर जुतरी हुई आ, उसदी मतलब बहुत ज़्यादा, मेरा कुछ वैल्यू नहीं। बस इदां वो भीड़ भाड़ च दिन निकले, भीड़ भाड़ च चंगे दिन निकले, जो लोग आउंदे जांदे रहे उदों तक मैनूं किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, राम नहीं, मैं हसदी खेलदी आउंदी हाँ, खांदी पींदी हाँ, ते मतलब कि उदों मैं नच्चदी टपदी हाँ, कुछ इदां नहीं हैगा ही। इन्हां ने प्रोग्राम भी रखिया हुण मैं हैरान हो गया, उत्थे जिहड़ी मेरी भाभी नच्चन डई ही ना, वो लहंगा पा के गई हुई ही ते नच्चन डई ही। अज ओहदे उत्थे लागे रहिंदी, ओनू एदा है ही नहीं मतलब कि डर नहीं, तो ओहदियां चुगलियां मेरे नाल करन दिया। मैं कहा तू मेरी भाभी नूं कहण दिया ते अपनी लेडी डियाना नूं इदां रखण दिया वा। मैं कहा इन्ना ना बिकॉज मेरे लागे ते बंदा आया ही नहीं। मैं बहुत तरसी कि आवे, कि मैं क्या चल उत्थे नहीं आउंदा, उत्थे पैसे भेजने ही, इत्थे तो हुण सारे महल भी खड़े हो गए आ, किचनां बन गईयां ने, जालियां पूरियां लगियां होईयां, इन्ना शानदार, मैं कि फिर कहण नूं घर कह सकदे तुसीं कि शानदार, पर जिथे मैं आई हाँ, पर तुसीं मैनूं ये दसो जो घर बनिया जो मैं आई हाँ उदों नहीं कुछ, जिहड़ा वो भरा भाभी ही वो कोई काम नहीं करते ना कुछ, दोवां को एजुकेशन सी, चलाकियां दोनों को रज रज के। इहदा एक ही भरा वा इस बंदे दा, एक ही भरा छोटा, रंग दा काला, दिल उस तो भी ज़्यादा काला, जनानी उस तो भी ज़्यादा, इन्नी ज़्यादा बदतर जनानी बहुत होणगियां। पर जिस हिसाब नाल उन्हें मेरे नाल ट्रीट किया, वो चीज़ां जदों तक इदां दीयां गल्लां करदी ही ना, तो मैं उदों असर नहीं करदी उन्हां गल्लां दा। उस तो बाद तुहानूं पता लगू कि मैनूं उस औरत नूं इस तरह क्यों बुलाउण डई आं। वो घर तुसीं सोचो, फिर इत्थों पैसे भेजने हुंदे ही, कमाई करनी ही, दो जॉबां इन्हें करनियां, दो मैं करनी, मैं जिहड़ा करदी हाँ मैं पैसे थोड़ा सेव करी जांदी हाँ, तो कुछ ना कुछ अपना ज्वैलरी भी लैनी हाँ, अपना कुछ जो दिल करदा ही करदी हाँ, तो सेव भी करके 20,000 अमाउंट मैं इकट्ठा कर लिया ही। पर वो घर बनिया, सारा कुछ बन गया घर, हुण तो मेरे हिसाब नाल फिर रिलैक्स होना चाहिए ही ना, भी हुण तो तू मेरे कोल आ सकदा ही, बह सकदा ही, गल कर सकदा ही, है ना। नहीं, फिर वो पूजा करी जावे उस औरत की। मैं हाँ ये औरत जिवें इदां लगे जिवें जिहड़ा घर आ, जिहड़ी कल दी औरत आई आ, आउंदियां ही उन्हें एक बच्चे नूं जन्म देता, तो वो इदां लगे भी वो औरत ही मतलब कि जिवें पेकियां तो चुक लियाई आ गाची करके वो घर नूं, मतलब इदां ओहदी पूजा होण डई। फिर उस तो बाद मेरे घर दे भी आए हुए ही उत्थे, मैं उन्हां नाल चले गई हाँ पहलों, तो फिर इन्हां क्या इन्हां भी पंजाब जाना, क्योंकि इन्हां दे भी बहुत सारे रिश्तेदार ही। फिर ये साडे घर आए, साडे घर जिवें आए, ये आए, माँ बाप आए, आया बलदेव आया, ओहदा भरा आया, भाभी आए, ते सारे जने आए। जिस तरह ही मम्मी ने मतलब क्या भी जिथे जिथे सोना सौ जाओ, है ना।
इदां 2 कमरे अगे ही साडे घर दे 2 कमरे इदां पिछे ही उपर भी काफ़ी खुली थां ही ते मम्मी ने पिछले वाले कमरे च उन्होंने कहा कि अच्छा उसका बच्चा भी छोटा है ना या उन्हें उत्थे सोना अपने हसबैंड नाल उत्थे सौ ले मैनू फड़ के झुंडियां तो मैनू कहंदा तेरी माँ ने मेरी भाभी नूं उस कमरे च क्यों सोया आ सामने बैठक च क्यों नहीं सोया मैं हाँ रात सौन ली आ और उत्थे बैड लगा होया उन्होंने पुंजे थोड़ा उत्थे लाइट आ पक्खा वा हर चीज़ आ है ना मैं कि उदों फिर अक्तूबर का महीना से जो अं गए हाँ मैं कि ठीक मौसम ही उत्थे कमरा ही वो छप्पर यूपी वर्गा छप्पर या कच्चा कमरा नहीं पक्का कमरा ही उत्थे उन्होंने सुआया तो कहंदा उत्थे क्यों उन्होंने सुआया फिर मैनू पता लग गया फिर वो आदमी फिर उत्थे रह जिन्ना दिन उत्थे भी नहीं कोई मेरे नाल बोलिया जिन्ने दिन इंडिया रहे हैं कुछ नहीं बोलिया फिर वो औरत दे ही आले दुआले रहा उस भाभी दे आले दुआले ही रहा बस वो भाभी जी चुगलियां मेरे नाल करन दी होदियां उस भाभी दे आले दुआले रहा मैं आख्या कि चलो मैनू ये नहीं समझ आउंदी भी वो च की ते मेरे च की हैगा भी जेड़ा उन्होंने उस कमरे मैं भी उस मैं क्या चल मैं तो तू उधर चले जाने ये इधर आ जाते इस कमरे च आ जाते है ना नहीं उन्होंने उत्थे क्यों उस चीज़ को लैके भी तेरी मम्मी तो मैं क्या वो एक स्पैशल मतलब रूम बनाना ही बंदा पूछे जो घर में कमरे उत्थे अपना वेख लो छप्पर भुल गए मैं छप्परां च रहिंदी आई हाँ तो पंजाब दे साडे घर नूं उत्थे कमरे उस कमरे में ही सोया ही उसने मेरी बेइज्जती बंदे ने इन्नी कीती वो आराम नाल रात नूं घराड़े मारन डई होनी वो जनानी मेरी भाभी और मेरी सारी रात बेइज्जती होण डई सारी रात मेरी बेइज्जती करता रहा मैं कभी उधर मारे किसी ने कभी उधर मारे इन्ना गंद पाया उस तो बाद फिर अं आ गए हाँ फिर उतों घूम घम के सारा कुछ फिर मतलब इन्ना टाइम थोड़ा ही उदों तो 1 महीने के पीरियड लिए गए हाँ तो उस टाइम में ही पाठ कराया उत्थे लोगों को मिलिया होगा फिर उस तो बाद पंजाब च जाना ही तो मैं पहलों मैंने लगता मैं आ गई हाँ मैं अपनी मम्मी के नाल के मैं उन्होंने भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती पर मैं किसी को कुछ दसना नहीं दई कि उस औरत ने मैनू की किया ये सब चीज़ां उस टाइम भी नहीं मेरे ब्रेन दे विच काम करनियां हुण मेरे दिमाग दे विच ये सब गल्लां आ रही ने ते जिवें उन्हें मैनूं उस औरत ने कहा मेरी भाभी ने फिर जो असीं ना उत्थे आ गए हाँ तो तुहानूं पता मैं नेल पॉलिश लवाई हुई ही है ना तो इत्थों लवा के जिवें जाईदा नेल लाए हुए नकली है ना तो बाद में जो मतलब कि वो तो उदा भी तारे जो 5-10-15 दिन बाद औरतां हो जाते तो नॉन लवाने होंगे तो औरतां बुरा जिहा लगन लग पैंदा पर मैं एड्डी डिप्रैस होई मैं कशम मैं एक नूं खिच के तोड़ी जावां है ना मतलब वो चाह मल्हार सारा कुछ डैड हो चुका है और वो जेड़ा घर मेरे सामने ही जेड़ा छड्ड के आए हाँ जिहदे लई तुरन लग्गिया माँ बाप ने कहा बच्चा ना पैदा करियो अजे पहलों आपां इस घर नूं बनाउणा हैगा वो घर बन चुका ही उन्होंने घर बच्चा भी कलकारियाँ मारिया ही पोतरा भी हो चुका ही और वो जोड़ा मेरे मैं छड़ के आई घर वो घर नहीं ही बहुत शानदार घर बन चुका है ये फर्क ही मेरे ते उस औरत दे नसीब दे विच जां ये नसीब च कि जां मेरी बेवकूफ़ी मैनूं नहीं लगदा कि नसीब की गल है मैनूं लगदा जिन्ना ज़्यादा बंदा बदमाश उन्नी ज़्यादा उहदी चलदी है जिन्ना ज़्यादा भला मास उन्नी ज़्यादा उस जुत्ती का शिकार हुंदा ये चीज़ मेरे नाल होई है दोस्तों इन्हें की कीता कि जदों इन्हें उत्थे आ गए ही यूपी दे विच उत्थे भी जिहड़ा दौड़े रह गए होणगे लोग उन्हां नूं जांदे मिलन पर रोज़ मेरे नाल लड़ाई हुंदी ही उत्थे जिहड़ा कमरा दिता ही मास्टर बेडरूम ते उन्हां कोई ही किचन दे नाल ही कमरा ही जिहड़ा उन्हां सानूं दिता ही मतलब मैं तो इत्थे एदा होना मेरे नाल कोई मैंने नहीं रखता क्योंकि एदा उत्थे ही बैठा हुंदा ही मैं उत्थे कल्ली बैठी हाँ मैं उत्थे कल्ली बैठी हाँ तो मैं वेखनी हाँ बाद जो असीं वापस आ गए पंजाब चों यूपी च है ना तो उत्थे मिल के तो फिर इतों वापस दिल्ली जाना ही मैं ना बैठी हाँ जो मैं बैठी हाँ उत्थे तो कल्ली बैठी हाँ तो वो औरत जी भाभी आ वो गल्लां करदी जो मैं ना पंजाब गई हाँ तो यदी मम्मी कहती गिफ्ट जोड़े भेजने ही तुसीं वो भेज दिते आ मैनूं यदी माँ ने इदां दी कोई गल कीती उन्हें यदी माँ ने मैनूं क्यों मतलब पुछया वो भाभी जी मेरे नाल यदियां शिकायतां करनी ही वो मेरी मम्मी की शिकायत उत्थे अपने सस्स सहुरे अपने खसन ते अपने इसे जिहड़ा उन्होंने प्यार इन्ना करन लग पिया ही उहदे सामने ये गल करन लई आ कहंदी कि
ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਡਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਯਾਰ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਗ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਰੋਣ ਡਈ ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਾਤਰ ਇੰਨੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਦਾਤਰ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਬਾਹਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸੜਕ ਵੱਲ, ਰਾਤ ਹੀ ਤੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਬਾਇਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰ ਸ਼ੋਕਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਖੂਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਛੱਪੜ, ਗਰੀਬੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ? ਉਹ ਔਰਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ, ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੇਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚਾਚੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ। ਆਂਦੀ ਸੂਟ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਪੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦਿਲ ਤੱਤ ਮਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀਦਾ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰਤ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਡੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਬ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾ ਕਲਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਨੋਜੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਘਰ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੂਨਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬੰਬ ਘਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਫਰੈਸ਼ ਸਮੈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੂँਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੂँਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर लव एंड सपोर्ट।